हेलो सांग माने स्वागत करुछि आउ गोटिए नुआ भिडियो रे। सांग माने जदि आपण माने चैनल को नुआ आसीछंती तेबे दया करी सब्सक्राइब निश्चय करंतु एवं भिडियो को शेयर करिबा भूलंतु नाही। सांग माने आजिर कहानीटी बहुत रोमांचक हेबाकु जाउछि, तेणु आपण माने भिडियो को स्किप न करी संपूर्ण देखंतु। बंधु माने जणे झियो किंबा जणे स्त्री लोकटे जदि काहार सहारा न पाए तेबे से बहुत असुविधार सम्मुखीन होइथाए। बेले बेले केतेक नालुआ चिंताधारा रखुथिबा पिलामाने मध्य तांको उपरे खराब नजर पकाइथांती। तो सांग माने आजि मु आपणंक पई सेही भलिया गोटिए हृदय को छुईला भली गोटिए कहानी अणिछि। एवं हो दर्शक बंधु, एही कहानीटी गोटिए सत्य घटना उपरे आधारित। तेबे सांग माने मु आउ विलंब न करी कहानीटी को आरंभ करुछि। राति प्राय 12 किंबा धटा हेबो। बाहरे प्रबल वर्षा हेउथिला, ठीक सेमिति जेमिति फिल्म रे कौनसी अघटन पूर्वरु हुए। किंतु मो बेडरूम भितरर परिस्थिति बाहरर सेही झड़ठारु मध्य अधिक भयंकर थिला। मु मो बिछणार एक कोणरे चाप बसिथिली। मोर दुईटी जाक हाथ मो छाती उपरे थिला। मु मोर चिरी जाइथिबा साड़ी को संभाळिबाकू बेकार चेष्टा करुथिली। मो निश्वास एते जोररे चालुथिला जे मते लागुथिला जेमिति मो दम निश्वास अटकी जिवो। मो सामनारे मो साबत पुओ रखी छिड़ा होइथिला। तार बयस प्राय 22 किंबा 23 वर्ष हेबो। मजबूत शरीर, नाली आखि आउ पाटिरु आसुथिबा मदर गंधरे पूरा रूम भरी जाइथिला। से निज साटर बटम खोली देइथिला एवं जणे भोकिला गधिया भली मते चाहि रहिथिला। तेर कबाट भितरु लॉक करिदेला। मु थरिला कंठरे कहिली, रकी तू एइटा कण करूछु? मु तो मा समान। कु आ बाहर कु या एठू। से हसिला, गोटे बहुत घृण्य आउ भयंकर हस। से टली टली मो आड़कू आगे आसिला आउ बिछणा कड़रे बसी पड़िला। माँ, से एक अजब ढंगरे कहिला, तू मो माँ नुहे दीपा। तू तो मो बापार सेही भूल जाहाकू आजि मु सुधारिबाकू आसीछि। बापा मरिबा बेले सबु संपत्ति एई हाभेली जमी सबु तो नारे करिदेले। भाबिथिली बुढ़ा मरिगले मु मुक्त होइजिबि, किंतु ना, से तो मो बेककू तो गोलामीरे फसेई देले। ते निज हाथ मो आड़कू बढ़ाइला आउ मो गाल को बहुत खराब भावरे छुईबाकू लागिला। मो पूरा शरीर सिहरी उठिला। से फुसफुस होई कहिला, एबे सेही संपत्ति उपरे मोर अधिकार अछि आउ सेही संपत्तिर मालिकाणी उपरे मध्य। बापा जहा अधूरा छाड़िछंती ताकू मु पूरा करिबि। तू विधवा होई रहिबुनी दीपा, मु तते सधवा भली रखिबि। बास आजि रातिटा मते खुशी करिदे। तार आंगुठी गुड़िक मो बेकरु तळकू खसिबाकू लागिला। मु ताकू ठेलिबाकू चेष्टा कली, किंतु से मो हाथ को मोड़ी देई मते बिछणा उपरे पकाई देला आउ मो उपरे झुंकी पड़िला। सेही रातिरे सेही बंद कोठरीरे जणे साबत विधवा माँ एवं जणे कामुक पुओ मध्यरे जहा घटिला ताहा सुनिले आपणको रूम टांकुरी उठिबो। किंतु सेही रातिर सत्यता जानिबा पूर्वरु आपणको एहा जानिबाकू हेबो जे शेषरे मु दीपा एही नरकरे फसिली केमिति। मो ना दीपा, मु जणे गरीब घरर झियो थिली। मो भाग्यरे हुए तो खुशी लेखा नथिला। मो बाहाघर ठाकुर विक्रम सिंह सह होइथिला। से बयसरे मुठारु बहुत बड़ थिले। तांकर प्रथम पत्नींक देहांत होई सारिथिला एवं तांकर एक पुओ थिला रकी, जिए सेतेबेले विदेशरे पाठ पढुथिला। ठाकुर साहेब जणे बहुत भल एवं आदर्शवादी मनीष थिले। से मते निजर सेवा एवं घर संभाळिबा पई बाहा होइथिले। आम भितरे स्वामी स्त्री प्रेम अपेक्षा सम्मानर संपर्क अधिक थिला। मु मध्य तांकु मोर सबु किछि मानि नेइथिली। मु एई हाभेळीकू, तांको सम्मानकू एवं तांकर सबु दायित्वकू निजर बोली भाबिथिली। किंतु आम बाहाघरर 3 वर्ष परे ही ठाकुर साहेबंकू हृदघात हेला एवं से चालीगले। तांको जीवा परे मु एही बड़ हाभेळीरे संपूर्ण एकुटिया होईगली। गाँ लोके नाना कथा कहुथिले। किए कहुथिला जे मु ही संपत्ति पई बुढ़ाकू मारिदेली, तो किए मो यौवन उपरे खराब नजर रखुथिला। किंतु मु सबु सही जाउथिली, कारण मते ठाकुर साहेबंक शेष संतक एही घरकू संभाळिबाकू थिला। ओकिल कहिले जे ठाकुर साहेब निजरे सबु किछि मो नारे करि जाइछंती। हाभेली जमी, बैंक बालान्स सबु किछि। से तांकरे स्पष्ट लिखिथिले जे मो पुओर केबे अपरिपक्ष से सबु संपत्ति उड़ेई देबो। तेणु सबु किछि दीपा नारे रहिबो एवं दीपा ही रकीकू मासिक खर्च देबो। एई कथा ही मो जीवनरे निया लगेई देला। ठाकुर साहेबंक मृत्यु खबर सुनी रकी विदेशरू फेरी आसिला। से देखिबाकू तो ठीक तार बापांक भଳି थिला, लंबा चौड़ा आउ रुआबदार। किंतु तार प्रकृति संपूर्ण अलगा थिला। तार मद, जुआ एवं खराब अभ्यास थिला। जेतेबेले ओकिल ताकू उइल सुनाइले तार चेहरा देखिबा लायक थिला। से रागरे नाली पड़ी जाइथिला। से ओकिलंक सामनारे ही गाळीगुलज कला एवं सेठारु चालीगला। मते लागिला
ସେ କିଛି ଦିନରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଶେଷରେ ମୁଁ ତ ତାର ମା ଜାଗାରେ ଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲରେ ବୁଝେଇବି, ତାକୁ ସଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆଣିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ ହିଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଆରମ୍ଭରୁ କିଛି ଦିନ ରକି ଶାନ୍ତ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ସେହି ଶାନ୍ତି କୌଣସି ଏକ ଝଡ଼ ପୂର୍ବର ନୀରବତା ଥିଲା। ସେ ହାଭେଳିରେ ହିଁ ରହୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ବ୍ୟବହାର ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ରୋଷେଇ ଘରେ ଥାଏ କିମ୍ବା ଅଗଣାରେ ଲୁଗା ଶୁଖାଉଥାଏ, ମୋତେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ କିଏ ଜଣେ ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଛି। ମୁଁ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲେ ଦେଖେ ରେକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ତାର ନଜର ମୋ ମୁହଁରେ ନୁହେଁ, ମୋ ଶରୀର ଉପରେ ଥାଏ। ସେ ମୋତେ ଏମିତି ଚାହୁଁଥିଲା ଯେମିତି କୌଣସି କଂସେଇ ଛେଳିକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋର ଭ୍ରମ ବୋଲି ଭାବିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ହୁଏତ ବିଦେଶରୁ ଆସିଛି, ସେଠାକାର ପରିବେଶ ଅଲଗା, ତେଣୁ ସେ ଏମିତି ହୋଇଛି। ମୁଁ ମୋ ଲୁଗା କାନିକୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତାର ସାହସ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ମୁଁ ମୋର ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କେଶ କୁଣ୍ଡାଉଥିଲି। କବାଟ ଟିକେ ଖୋଲା ଥିଲା। ହଠାତ୍ ମୋତେ ଆଇନାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ରକି କବାଟ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମୋତେ ଦେଖୁଛି। ସେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଡରିଗଲି। ମୁଁ ମୋ ଲୁଗା କାନି ଠିକ୍ କଲି ଏବଂ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ହେଲା ରକି? କିଛି ଦରକାର କି? ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଭାଉଜ, ତୁମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ବାପା ତୁମ ସହିତ ନ୍ୟାୟ କରିନାହାନ୍ତି। ତୁମକୁ ତ କୌଣସି ଯୁବା ମର୍ଦ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାର ଥିଲା। ତାର କଥା ଶୁଣି ମୋ କାନ ଗରମ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଗାଳି କଲି, ନିଜ ଜିଭ ସମ୍ଭାଳି କଥା କୁହ ରକି। ମୁଁ ତ ମା। ସେ ହସିଲା, ସାବତ ମା। ଆଉ ବୟସରେ ଆମ ଭିତରେ ଫରକ ବା କେତେ? 5 ବିନା 6 ବର୍ଷ। ଏଇ ମା ପୁଅ ନାଟକ ବନ୍ଦ କର ଦୀପା। ତୁ ବି ଏକୁଟିଆ, ମୁଁ ବି ଏକୁଟିଆ। ମୁଁ ତାକୁରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ କହିଲି। ସେ ସେଦିନ ତ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯାଉ ଯାଉ କହିଗଲା, ବେଶୀ ଗର୍ବ ଦେଖାଅନି ମାଲିକାଣୀ। ସେଦିନ ରାତିରେ ମୋତେ ନିଦ ହେଲାଣି। ମୁଁ ମୋର କବାଟ 2 ଥର ଚେକ୍ କଲି। ମୋତେ ନିଜ ଘରେ ହିଁ ଡର ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ରକିର ପାଗଳାମି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସେ ଜାଣିଶୁଣି ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ମଦ ପିଇକି ଆସୁଥିଲା। ସେ ଚାକରମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ହୁକୁମ ଦେଉଥିଲା, ମୋତେ ଅପମାନିତ କରୁଥିଲା। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କଟିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ମହମବତୀ ଧରି ସିଡ଼ି ଦେଇ ତଳକୁ ଆସୁଥିଲି। ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ରକି ସିଡ଼ି ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ରାସ୍ତା ଛୋଟ ଥିଲା। ମୋତେ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ରାସ୍ତା ଛାଡ଼, ମୁଁ କହିଲି। ସେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଲାଣି। ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ପାଖରେ। ମୁଁ ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ତ ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ପକେଇଲା। ତାର ହାତ ବହୁତ ଗରମ ଥିଲା ଆଉ ତାର ଧରିବା ବହୁତ ଶକ୍ତ ଥିଲା। ଛାଡ଼ ମୋତେ, ମୁଁ ଚିତ୍କାର କଲି। ମୁଁ ପୂରା ଶକ୍ତି ଲଗେଇ ତାକୁ ଠେଲିଦେଲି ଏବଂ ମୋକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲି। ମୁଁ ଭିତରୁ କବାଟ କିଳିଦେଲି। ମୁଁ ବୁଝିସାରିଥିଲି ଯେ ରକିକୁ କେବଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ, ତାର ନଜର ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଉପରେ ଅଛି। ସେ ମୋତେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ମୁଁ ତା ସାମ୍ନାରେ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ବସିପଡ଼େ, ଯେମିତି ସେ ମୋ ଉପରେ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କବଜା କରିପାରିବ। ମୁଁ ଭାବିଲି ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ମୋ ପୁଅ ଥିଲା। ଦୁନିଆ ଲୋକେ ମୋ ଉପରେ ହିଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ସାବତ ମା ଯୁବା ପୁଅକୁ ଫସେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ବଦନାମକୁ ଡରୁଥିଲି ଏବଂ ଏହା ହିଁ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜଣେ ଏକୁଟିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସମାଜରେ ନିଜ ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚେଇବା କେତେ କଷ୍ଟକର, ତାହା କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋତେ ଚୁପ୍ ରହିବା ବଦଳରେ ସେହି ସମୟରେ କିଛି କରିବାର ଥିଲା, ତେବେ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ମୋତେ ମୋର ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ସାହସ ଦିଏ। ତାପରେ ସେହି ଅଭିଶପ୍ତ ରାତି ଆସିଲା। ସେଦିନ ରକି ବହୁତ ଅଧିକ ମଦ ପିଇଥିଲା। ସେଇ ଦିନସାରା ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ହାଭେଳିରେ ହଙ୍ଗାମା କରୁଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ରକିର ରାଗ ଏବଂ ନିଶା କମିଲା ନାହିଁ। ରାତି ଧମଟା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଭୀର ନିଦରେ ଥିଲି, ମୋତେ ମୋ କବାଟରେ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ମାରିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଦୀପା, କବାଟ ଖୋଲ, ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇକି ରହିବ। ରକି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଥରି ଥରି ବିଛଣାରୁ ଉଠିଲି। ନା, ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବିନି। ରକି, ଯା ଏଠୁ। ନିଶା ଛାଡ଼ିଲେ କଥା ହେବା। କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲା। ସେ କୌଣସି ଏକ ଭାରୀ ଜିନିଷ ଆଣି କବାଟର ଲକ୍ ଉପରେ ପିଟିଲା। କବାଟ ପୁରୁଣା ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଜୋରଦାର ଲାତ ମାରି ସେ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା। ସେ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା। ତାର ରୂପ ଦେଖି ମୋ ରୁମ୍ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। ସେ ଜଣେ ମଣିଷ ଭଳି ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲା। ସେ ଟଳି ଟଳି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଆସିଲା। ସେ ମୋ ବାଳ ଧରି ମୋତେ ବିଛଣା ଉପରେ ପକେଇଦେଲା। ଚିତ୍କାର କରନି, ସେ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା, ଏଠିକି କେହି ତତେ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଆସିବେନି। ଏହି ହାଭେଳି ସହରଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ, ଆଉ ଚାକର ସବୁ ମୋର କିଣା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ବିଛଣା ଉପରେ ଚାପି ଧରିଲା। ତାର ଭାରୀ ଶରୀର ମୋ ଉପରେ ଥିଲା।
ତାର ମଦଗନ୍ଧରେ ମୋ ଦମ ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକି ଯାଉଥିଲା। ସେ ମୋ 2 ହାତ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା। ବହୁତ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ବଣୁଥିଲୁ ନା। ଆଜି ତୋର ସବୁ ଗର୍ବ ବାହାର କରିଦେବି। ଆଜି ସୁହାଗରାତ ହେବ। ସେ ମୋ ବ୍ଲାଉଜ ଉପରେ ହାତ ପକେଇଲା। ମୁଁ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲି, କାନ୍ଦୁଥିଲି, ଭିକ୍ ମାଗୁଥିଲି। ରକି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି କରନି। ତୋ ବାପାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦେଖୁଥିବ। ବାପା, ସେ ହସିଲା। ସେ ବୁଢ଼ା ତ ମରିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ମାଲିକ। ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହର ଧାର ବୋହି ଯାଉଥିଲା। ମତେ ଲାଗିଲା ଆଜି ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲା। ଠାକୁର ସାହେବଙ୍କ ଗୋଟେ କଥା। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁର ସାହେବ ମତେ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫାଇଲ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ଦୀପା, ଯଦି କେବେ ରକି ସୀମା ପାର କରେ କିମ୍ବା ତୋ ଉପରେ ବିପଦ ଆସେ ତେବେ ଏହି ଫାଇଲ ତାକୁ ଦେଖେଇଦେବୁ। ଏଥିରେ ସେହି ସତ ଅଛି ଯାହା ତାକୁ ଏବଂ ଦୁନିଆକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେହି ଫାଇଲ ମୋ ଆଲମାରୀର ଲକରରେ ଥିଲା। ମତେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେହି ଆଲମାରୀ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଥିଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କଲି। ମୁଁ କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ରକି, ମୁଁ ଧୀରେ କହିଲି। ସେ ଅଟକିଗଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ମୁଁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ତୁ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛୁ ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜବରଦସ୍ତି ନୁହେଁ। ମତେ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉନି। ତାର ଧରିବା ଢିଲା ହେଲା। ସେ ଟିକେ ପଛକୁ ହଟିଲା। ସତ୍? ହଁ, ମୁଁ ଆଲମାରୀରୁ କିଛି ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ କହିଲି। ସେ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେ ବିଛଣାରେ ବସି ରହିଲା। ମତେ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଯାହା କରିବାର ଅଛି ଶୀଘ୍ର କର। ମୁଁ ଥରିଲା ଗୋଡ଼ରେ ଆଲମାରୀ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇଲି। ମୋ ଜୀବନ ଯେମିତି କଣ୍ଠାଗତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଲମାରୀ ଖୋଲିଲି। ଲୁଗା ତଳେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିବା ଚାବି ବାହାର କରି ଲକର ଖୋଲିଲି। ମୋ ହାତ ସେଇ ଲାଲ ଫାଇଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ରକି ପଛରୁ କହିଲା, ଏତେ ସମୟ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହୁନି। ମୁଁ ଫାଇଲ ଧରି ବୁଲିଲି। ରକି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଆସିଲା। ସେ ବେପ୍ ଅଟକି ୟା, ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲି ଏବଂ ସେହି ଫାଇଲ ତା ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲି। ଏଇଟା କ'ଣ? ସେ ଅଟକିଗଲା। ଏହାକୁ ପଢ଼ ରକି। ତୋ ବାପା ତୋ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପରେ ଯଦି ତୁ ମତେ ଛୁଇଁବାକୁ ଚାହିଁବୁ ତେବେ ମୁଁ ତତେ ରୋକିବିନି। ସେ ରାଗରେ ମୋ ହାତରୁ ଫାଇଲ ଛଡ଼େଇ ନେଲା। କ'ଣ ବାଜେ କଥା ଏଇଟା? ଉଇଲ୍ କି? ସେ ଫାଇଲ ଖୋଲିଲା। ଭିତରେ ଏକ ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଏକ ପୁରୁଣା ଚିଠି। ଯେମିତି ଯେମିତି ସେ ପଢ଼ି ଚାଲିଲା ତାର ଚେହେରାର ରଙ୍ଗ ଉଡ଼ିଗଲା। ତାର ନିଶା, ତାର ରାଗ, ତାର କାମନା ସବୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। ତାର ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେହି ଫାଇଲ ତାର ହାତରୁ ଖସି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେଇ ଧପ୍ କରି ଜମି ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସେହି ଫାଇଲରେ ଲେଖାଥିଲା ଯେ ରକି ଠାକୁର ସାହେବଙ୍କ ନିଜ ପୁଅ ନୁହେଁ। ଠାକୁର ସାହେବଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ରକି ସେହି ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କର ସନ୍ତାନ ଥିଲା। ଠାକୁର ସାହେବଙ୍କୁ ଏହି କଥା ରକିର ଜନ୍ମ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବଂଶର ବଦନାମ ଭୟରେ ସେ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ସେ ରକିକୁ ନିଜ ନାମ ଦେଲେ, ପାଳନ ପୋଷଣ କଲେ, ବିଦେଶ ପଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ରକିର ରକ୍ତ ଅପବିତ୍ର। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ତାକୁ ଦେଇ ନଥିଲେ। ସେ ମତେ ଫଟା ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ଯେଉଁ ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ନାମ ଉପରେ ସେ ଏତେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା ସେ ତାର ବାପା ଥିଲେ ହିଁ ନାହିଁ। ତୁ ସେହି ମଣିଷର ପତ୍ନୀ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକେଇଲୁ ଯିଏ ତତେ ଅନାଥ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚେଇଲା, ଯିଏ ତତେ ନାମ ଦେଲା। ମୁଁ ତୋର ସାବତ ମା ନୁହେଁ ବରଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଧବା ଯିଏ ତୋ ଉପରେ ଉପକାର କରିଥିଲା। ରକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି। ମୁଁ ପଶୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇସାରିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷମା କଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ହିଙ୍କୁ ଫୋନ କଲି। ପୋଲିସ ଆସିଲା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇଗଲା। ଘରେ ପଶି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତି କରିବା ଅପରାଧରେ ସେ ଜେଲ୍ ଗଲା। ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ ମୋର ଇଜ୍ଜତ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇଲି ଏବଂ ସେହି ହାଭେଳିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଧ୍ୟ। ପରଦିନ ପୁରା ଗାଁକୁ ସତ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଖରାପ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଆଜି ସେମାନେ ମୋ ସାହସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ରକି ଆଜିରେ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ହାଭେଳିରେ ଅଛି, ଏକୁଟିଆ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟ। ମୁଁ ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ରକିକୁ ଦେଲି ନାହିଁ କି ନିଜେ ସେଥିରେ ଆରାମ କଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେହି ଜମିରେ ଗାଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରିଛି ଯେମିତି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବେ। ଠାକୁର ସାହେବ ମୋତେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଲାଇଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ନାରୀ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ, ତାର ମମତା ତାର ଶକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ତାର ସମ୍ମାନ ଉପରେ ହାତ ପକାଏ ତେବେ ସେ ମା କାଳୀ ମଧ୍ୟ ସାଜିପାରେ। ବିପଦ ସମୟରେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସାହସ ହିଁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର।
जदि आपणकु मोर एही कहानी एवं मोर संघर्ष भल लागिथाए तेबे प्लीज एही वीडियो को लाइक करंतु एवं एमिति ही सत्य कहानी पई आम चैनल को सब्सक्राइब निश्चय करंतु। मु पुणी देखा हेबी एक नुआ कहानी सहित। से पर्यंत निजर जत्न नियंतु एवं सुरक्षित रुहंतु।